السلام علیکم ویورز، میں آپ سے آج ایک بہت اہم ٹاپک پہ بات کرنے جا رہا ہوں اور وہ ہے FATF۔ کل آپ نے ایک اچھی خبر سنی ہوگی کہ پاکستان ان قریب FATF سے ایگزٹ کرنے جا رہا ہے۔ میں آپ سے کچھ اہم چیزوں کے اوپر بات کروں گا جس پہ پاکستان نے بڑا سیریسلی کام کیا، اور ہم نے دیکھا کہ FATF کی جو کل برلن میں میٹنگ ہوئی اس میں انہوں نے ایک ولنگنس کا اظہار کیا کہ ہم پاکستان کو اکتوبر کے اندر ہمارا ایک وزٹ ہوگا پاکستان کا، وہاں پر ہم جا کر ایک دفعہ جائزہ لیں گے اور اس کے بعد پاکستان کو ہم گرے لسٹ سے نکال دیں گے۔ یہ ایک بہت خوش آئند بات ہے، خاص طور پہ پاکستان کی فارن پالیسی کے لیے، پاکستان کے ایکسٹرنل افیئرس کے لیے۔ میں FATF پہ پہلے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں۔ اس ویڈیو کے اندر میں نے FATF کی ورکنگ کے اوپر بات کی تھی کہ یہ ادارہ کام کیسے کرتا ہے، اس کو کیا کیا مینڈیٹ دیا گیا ہے، اس کی بنیاد کیوں رکھی گئی تھی، اور پاکستان کو FATF میں کیوں جو ہے وہ گرے لسٹ کیا گیا تھا۔ میں ایک بریف اوور ویو سے شروع کرتا ہوں۔ پاکستان 3 دفعہ FATF کی جو گرے لسٹ ہے اس میں جا چکا ہے۔ پہلی دفعہ 2008 میں پاکستان کو گرے لسٹ کیا گیا تھا کیونکہ پاکستان نے انسفیشینٹ میئرز لیے تھے فار کمبیٹنگ منی لانڈرنگ اینڈ ٹیررسٹ فائنینسنگ، اور 2010 میں پاکستان کو کچھ اہم ڈیولپمنٹس کی بیس کے اوپر اس میں نکال دیا گیا۔ دوسری دفعہ 2012 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ کر دیا گیا کیونکہ پاکستان نے یونائٹڈ نیشن سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشن نمبر 1267 اور 1373 کی وائلیشن کی تھی، جو ریزولوشنز کہتی ہیں کہ کوئی بھی ملک اپنی سرزمین کے اوپر کسی بھی نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کو آپریٹ کرنے کی اجازت نہیں دے گا۔ تو پاکستان کی طرف سے کچھ ولنریبلٹیز سامنے آئی تھیں، خاص طور پہ اسامہ بن لادن کا پاکستان سے پکڑا جانا اور وہ ایک آپریشن۔ اس کے بعد سے دنیا پاکستان کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھ رہی تھی کہ پاکستان میں جو ٹیررسٹ ایلیمنٹس ہیں وہ آپریٹ کر رہے ہیں، لہٰذا پاکستان کو دوبارہ سے گرے لسٹ کر دیا گیا، اور پاکستان 2015 میں دوبارہ وائٹ جو گرے لسٹ سے نکل آیا۔ اس کے بعد 2018 میں پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ کر دیا گیا۔ اس کی سب سے بڑی ریزن یہ تھی کہ 2017 میں دسمبر میں لاہور ہائی کورٹ کی ایک رولنگ آئی جس میں لاہور ہائی کورٹ نے حافظ سعید کو، جو کہ جماعت الدعوہ کے چیف ہیں، ان کو ایکوٹ کر دیا تھا، اور اس کی بیس کے اوپر جو FATF ہے انہوں نے فروری میں پاکستان کو گرے لسٹ کر دیا کہ آپ نے ایک ڈیزگنیٹڈ ٹیررسٹ کو ایکوٹ کر دیا ہے، اور آپ دوبارہ سے نان اسٹیٹ ایلیمنٹس کو ایک بڑھاوا دے رہے ہیں، ایک امپیٹس دے رہے ہیں کہ وہ آپ کی ٹیریٹری پہ آپریٹ کر سکیں۔ اور اس کے بعد سے لے کر ہم آج تک جو تھے وہ FATF کے اندر گرے لسٹڈ تھے، اور اسٹل ابھی بھی ہیں، جب تک کہ FATF کا اکتوبر کے اندر ایک وزٹ نہیں ہوتا پاکستان میں اور وہ ایک جائزہ نہیں لیتے، اور جب تک وہ ہمیں آفیشیلی ڈیزگنیٹ نہیں کرتے کہ ہم اب گرے لسٹ سے نکل چکے ہیں۔ اس پورے دورانیے میں پاکستان نے کچھ سگنیفیکنٹ میئرز لیے FATF سے نکلنے کے لیے۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ FATF نے سب سے پہلے ہمیں 27 پوائنٹس پہ کام کرنے کو کہا تھا، 27 ریکمنڈیشنز ہمیں دی تھی کہ آپ ان ایریاز پہ کام کریں۔ 2020 تک پاکستان نے ان میں سے 21 پوائنٹس کے اوپر کام کر لیا، اور پاکستان نے اپنا کیس پریزنٹ کیا FATF کے سامنے، تو انہوں نے کہا کہ ابھی بھی آپ کی کچھ ولنریبلٹیز ہیں۔ پاکستان نے 2021 فروری تک دوبارہ مزید 3 پوائنٹس کے اوپر کام کیا، تو ٹوٹل پاکستان کی طرف سے 24 نکات کے اوپر فروری 2021 تک کام ہو چکا تھا، اور FATF نے کہا کہ ابھی بھی کچھ ولنریبلٹیز ہیں، آپ کو 27 پوائنٹس پہ کام پورا کرنا ہے۔ اکتوبر 2021 تک پاکستان نے اس 27 پوائنٹس پہ کام کر لیا، تو FATF نے مزید 7 پوائنٹس اس میں ایڈ کر دیے اور کچھ کنڈیشنز ایڈ کر دیں کہ پاکستان کو تب تک FATF سے نہیں نکالا جائے گا جب تک پاکستان ان مزید 7 پوائنٹس پہ کام نہیں کرتا۔ اور فروری 2022 تک پاکستان نے ان 34 میں سے ٹوٹل 27 میں جب 7 ایڈ ہوئے تو 34 ہو گئے، تو فروری 2022 میں پاکستان نے ان 34 میں سے 31 پوائنٹس کے اوپر جو ہے وہ کام مکمل کر لیا تھا۔ اور دوبارہ جب ایک FATF کی میٹنگ ہوئی اور FATF نے کہا کہ آپ مزید ان 3 پوائنٹس پہ کام پورا کریں، تو پاکستان نے اب
जून के अंदर उन 3 पॉइंट्स पे भी काम पूरा किया और वो जो 34 रिकमेंडेशंस थी वो पाकिस्तान ने उसके ऊपर जो है वो पूरा उसको एग्जीक्यूट कर दिया, जिसकी बेस पे अभी बर्लिन के अंदर एक मीटिंग हुई और उन्होंने कहा FATF ने कि हम पाकिस्तान की इस कारकर्दगी से बिल्कुल सेटिस्फाइड हैं। अब अक्टूबर के अंदर हमारा एक विजिट होगा पाकिस्तान में और फिर उस विजिट के बाद हम पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकाल देंगे। ये एक बहुत ही अहम डेवलपमेंट है जो कि पाकिस्तान के लिए नागुज़ीर था इस FATF से निकलना। उसकी बहुत बड़ी रीज़न ये है कि पाकिस्तान जब तक एक मुल्क ग्रे लिस्ट होता है तब तक उस मुल्क के साथ दुनिया के जो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो काम करने से हेजिटेट करते हैं। IMF वर्ल्ड बैंक लोन्स नहीं देते, दूसरे ममालिक लोन्स नहीं देते, आपके मुल्क में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स नहीं आती, मल्टीनेशनल कंपनीज आपके मुल्क में आके काम नहीं करती, आपके मुल्क की क्रेडिट रेटिंग्स जो ख़ास तौर पे मूडीज़ इंटरनेशनल एक अदारा है, S&P इंटरनेशनल एक अदारा है, ये अदारे एक मुल्क को क्रेडिट्स देते हैं, एक मुल्क की क्रेडिबिलिटी के ऊपर उनको कुछ स्कोर देते हैं और उस क्रेडिबिलिटी की बेस के ऊपर पूरी दुनिया के इकोनॉमिक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उस मुल्क के साथ काम करते हैं। और अगर वो मुल्क ग्रे लिस्ट हो या ब्लैक लिस्ट हो तो दुनिया के इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस वो उस मुल्क के साथ काम करने से हेजिटेट करते हैं। तो इन 34 रिकमेंडेशंस पे पाकिस्तान ने जो काम किया इसमें सबसे जो बड़ा क्रेडिट है वो पाकिस्तान के रियासती अदारों को जाता है, जिसमें फेडरल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, NAB है, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, पाकिस्तान कस्टम्स है, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है और गवर्नमेंट की जो फाइनेंस मिनिस्ट्री है। इन तमाम अदारों ने मिलकर इन FATF के 34 पॉइंट्स पे काम किया। इन 34 पॉइंट्स में जो अहम निकात थे जिनके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने काम किया इन तमाम अदारों के साथ मिलकर, सबसे पहला वो ये था कि पाकिस्तान कस्टम्स ने एक बड़ी स्ट्रॉन्ग और वाइब्रेंट पॉलिसी बनाई कि जितनी भी हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कर रहे हैं उसमें किसी भी किस्म की स्मगलिंग को जो है रोका जाए। पाकिस्तान कस्टम्स ने बहुत ही इम्पॉर्टेंट और प्रैग्मेटिक मेजर्स लिए और जितनी स्मगलिंग हो रही थी बड़े लेवल पर उसको इस पूरे दौरानिए के अंदर रोका। तो ये एक बहुत कमेंडेबल इनिशिएटिव था पाकिस्तान कस्टम्स का। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री ने खास तौर पे जो 2 डोमेन्स थी, नंबर 1 एक गोल्ड मार्केट और दूसरी जो रियल एस्टेट मार्केट है, एक ऐसी मार्केट जहां पर सोना की तजारत होती है और दूसरा रियल एस्टेट, इन दोनों को स्ट्रिक्टली मॉनिटर करना शुरू किया क्योंकि सबसे ज़्यादा मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ से हो रही थी रियल एस्टेट बिजनेसेस में। लोग इलीगल चैनल्स के थ्रू पैसा कमाते हैं और रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर देते हैं, उनसे कोई पूछने वाला नहीं होता। तो गवर्नमेंट ने सबसे पहले इन 2 डोमेन्स को टारगेट किया और इनको कहा कि रियल एस्टेट पे जो शख्स भी इन्वेस्ट करेगा उसका सारी की सारी जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। इसके पास पैसा कहाँ से आया, ये पैसा इसने कब इन्वेस्ट किया, इस पैसे पे इसने कितना टैक्स दिया, सब की सब इंफॉर्मेशन जो है वो गवर्नमेंट के पास होनी चाहिए। ये जो एक प्रोग्राम लॉन्च किया जिसमें इन 2 डोमेन्स को टारगेट किया गया, इसे कहते हैं डेजिग्नेटेड नॉन फाइनेंशियल बिजनेसेस एंड प्रोफेशंस, DNFBP। ये इस प्रोग्राम का नाम रखा गया जिसमें स्ट्रिक्टली इनको मॉनिटर किया जाने लगा। उसके साथ साथ 2021 के अंदर जमात दावा के जो चीफ थे हाफिज सईद, उनको 5 साल की सज़ा सुना दी गई। लश्कर तैयबा के जो चीफ थे उनको 5 साल की सज़ा सुना दी गई। लेकिन FATF ने कहा कि ये डेजिग्नेटेड टेररिस्ट हैं, इनको 5 साल की आप सज़ा सुना देंगे, 5 साल बाद ये दोबारा रिहा हो जाएंगे और दोबारा ये इन्हीं एक्टिविटीज़ में मुलव्विस होंगे, तो इनका आप जो है वो एक ऐसा सिस्टम बनाएं, आपके जुडिशियल सिस्टम के थ्रू आप इनको ऐसी सज़ा दें जिससे हम भी सेटिस्फाइड हों और एक लॉन्ग टर्म के अंदर जो है इनकी एक्टिविटीज़ को जो है वो कर्टेल किया जा सके। तो 2022 के अंदर, अभी अप्रैल 2022 में जमात दावा के जो चीफ हैं हाफिज सईद, उनको 33 इयर्स की जो है वो सेंटेंस सुनाई गई, 33 साल की सज़ा सुनाई गई। इसके साथ साथ जो इस टाइम पर फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू है, इसमें कुछ गवर्नमेंट ने मेजर्स लिए कि जितने बड़े कारोबार हैं, इन कारोबार जो बिजनेस एक्टिविटीज़ हो रही हैं, इनको मॉनिटर किया जाए और इनकी जो है बिजनेस एक्टिविटीज़ के ऊपर नज़र रखी जाए और किसी ना किसी तरह से इनके ऊपर टैक्स इम्पोज किया जाए। इसके साथ साथ
गवर्नमेंट ने इनफॉर्मल इकोनॉमी को, अनडॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी को रोकने के लिए कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स लिए, जिसमें आपने रास्त का नाम सुना होगा। और इस तरह से मजीद जो पिछली इमरान खान की गवर्नमेंट है, ये कुछ डिजिटल इनिशिएटिव्स पे और प्रोग्राम्स पे काम कर रही थी, जिसका मकसद था ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ पैदा की जाएँ और उनके लिए उनको इनकरेज किया जाए कि वो फॉर्मल फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस का इस्तेमाल करते हुए अपनी एक्टिविटीज़ को जारी रखें। इसके बाद हम बात करते हैं नेशनल एक्शन प्लान। नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करने में हमारी मिलिट्री का और इसके साथ साथ जो हमारे सिविलियन लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं, इनका एक बहुत अहम किरदार अदा किया है इन्होंने। और इन्होंने हर तरह से जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनके आउटफिट्स थे, उनकी फंडिंग्स थी, उनको रोका। और इसके अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने एक बहुत अहम किरदार अदा किया। जितनी भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस हो रही थी जिसमें ये खदशा पाया जा रहा था कि ये टेररिस्ट फाइनेंसिंग इसके अंदर इन्वॉल्व है, उसमें हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ने एक बड़ा अहम किरदार अदा किया। और नेशनल एक्शन प्लान को इम्प्लीमेंट करते हुए, फेसबुक के इस्तेमाल में को रेगुलेट करते हुए, जितनी नॉन स्टेट मिलिशियाज की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस थी और इनकी नैरेटिव बिल्डिंग हो रही थी सोशल मीडियाज के थ्रू और बैंकिंग सिस्टम के थ्रू, इसको रोका गया। तो ये एक कलेक्टिव एफर्ट थी, ये एक कोऑर्डिनेशन थी तमाम रियासती अदारों की, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस काबिल हुआ कि पाकिस्तान इस FATF से निकल सके। तो ये एक पाकिस्तान इस चैलेंज से निकल तो गया, लेकिन इन द शॉर्ट रन ये एक खुशाइन बात है। लेकिन इन द लॉन्ग रन इस टेररिस्ट फाइनेंसिंग को हमने किस तरह सस्टेनेबल तरीके से रोकना है, मनी लॉन्ड्रिंग को हमने किस तरीके से रोकना है, इसके लिए हमें प्रोग्रेसिव कानून साजियाँ करनी चाहिए। और पिछले दौरे हुकूमत में 2020 से 21 के दौरान बहुत से प्रोग्रेसिव लॉज बनाए गए, सेनेट ने उसको रेटिफाई किया। उनका भी एक अहम किरदार है FATF से पाकिस्तान को निकालने में। इसी तरह की हमें कुछ ऐसी मजीद प्रोग्रेसिव कानून साजियाँ करनी होगी जिससे हम आने वाले दिनों में, आने वाले अरसे के अंदर कभी भी दोबारा से FATF में ग्रे लिस्ट ना हो सकें और पाकिस्तान को इकोनॉमिकली, फाइनेंशियली प्रॉस्पर कर सकें। बहुत शुक्रिया।